रब दे मार्ग ते चलण वाले है, उस मालिक दे मार्ग ते चलण वाले है, जिन्हां दी मंजिल परमात्मा है, वो मालिक है, फिर वो किसी नाल नफरत नहीं करते बल्कि सब नाल प्यार करते। और जो सब नाल प्यार की गल आती है तो फिर सब नाल प्यार। इत्थे सानू हजूर मुहम्मद के जीवन का बड़ा प्यारा किस्सा याद आ गया कि देखो वो पीर पैगंबर औलिया अवतार गुरु रहबर भी किद्दां सब नाल प्रेम करते सी, सिर्फ इंसानियत नाल नहीं, उन्होंने पशु पंछी जानवरों नाल भी प्रेम सी। एक किस्सा है हजूर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन का, मुहम्मद साहब के जीवन का, कि हजूर दे एक सहाबी सी जिन्हां दा नाम सी अबू दरदा। की नाम सी? अबू दरदा। कहते अबू दरदा जो हजूर दे नाल रहन दा उन्हां नूं मौका मिलिया सी, हजूर दी संगत करन दा मौका मिलिया सी, सोबत करन दा मौका मिलिया सी। हुण जदों अबू दरदा दा अंतिम समा नेड़े आया, अंतिम समा आखिरी टाइम नेड़े आया, तो हुण अबू दरदा ने अपने सज्जन मित्र रिश्तेदार इकट्ठे किए और सब दे कोलों हाथ जोड़ के माफ़ी मंगी। केड़ी? कि अगर मैं कदी तुहाडा दिल दुखाया होवे, कदी मेरे तो कोई ऐसी गल हो गई होवे जिहदे नाल तुहानूं तकलीफ पहुंची होवे, तो मैं मरन तो पहला तुहाडे सारियां कोलों माफ़ी मंगदा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी का दिल दुखा के मैं अपने रब दे दरबार च जावां तो उत्थे मैनूं उहदा हिसाब देना पवे। क्योंकि कहते ना उत्थे अमलां दे कह दिओ हुणे ने नवेड़े। तेरे किद्दां दे अमल है? जे तू किसी को तकलीफ दे के जांदा तो वह भी हिसाब उत्थे लेना है रब ने, तो जे किसी को खुशी दे के जांदा तो वह बदला भी तैनूं उत्थे मिलना है। क्योंकि अमलों के नवेड़े होने हैं, उत्थे जातां पातां धर्म नहीं पुछे जाने, मजहब नहीं पुछे जाने, अमीर गरीब नहीं देखा जाना, गोरा काला नहीं देखा जाना, बड़ा छोटा नहीं देखा जाना, उत्थे तो सिर्फ अमाल देखे जाने। इसलिए अबू दरदा सब दे कोलों हाथ जोड़ के माफी मंग रहे हैं, रिश्तेदारां कोलों, यारा दोस्तां कोलों, पत्नी कोलों, बच्चों कोलों, कि कदी भाई हुण आखिरी समा है, इसलिए मैं तुहाडे सारियां तो अगर मेरे तो भूल चूक हो गई होवे, कदी कोई उच्चा नीवा शब्द बोल हो गया होवे, कदी कोई तकलीफ हो देण वाली कोई मैं गल कीती होवे, तो मैं माफी मंगदा। हुण सारियां ने, क्योंकि अंतिम समा सी, सारियां ने कहा जी तुसी फिक्र ना करो, असीं माफ कीता जी, जाने अनजाने च होए भी तो माफ कीता। हुण अब हजरत अबू दरदा उठे, उस वक्त उठे, उन्हां दे कोल एक ऊंट हुंदा सी। अबू दरदा उठ के उस कमजोरी विच भी तुर के ऊंट दे कोल गए और ऊंट दे अगे भी हाथ जोड़े कि तू मेरा पालतू है, यानी घर च रखे होंदे ऊंट घोड़े, अजकल तो बंदा मज्झां गऊआं रखदा, पर उस समय ऊंट घोड़े ये भी रखे जाते थे। हुण कहंदे अबू दरदा ऊंट दे कोल भी गए, ऊंट दे अगे भी हाथ जोड़ के खड़ गए और कहन लगे कि ऐ ऊंट, अगर मैं कदी तेते कोई जुल्म कीता होवे, कदी तेनू मारिया होवे या कदी तेनू तकलीफ दित्ती होवे, तो मेरा रब गवाह मैं तेरे तो भी माफी मंगदा हां कि तू भी मैनू माफ कर दे, किते रब दे घर तेरा भी हिसाब ना देना पवे मैनू। तो जिहड़े अबू दरदा दे बच्चे सी, परिवार के मैंबर सी, बड़े हैरान होए कि साडे तो माफी मंगी ठीक है, पर जानवर तो माफी मंगण दी की लोड़, जानवर तो माफी मंगण दी की लोड़, जरा समझना इस चीज़ नूं। हुण कहंदे हिम्मत करके परिवार के मैंबरां ने पुछ ही लिया कि महाराज साडे तो माफी मंगी, यारां दोस्तां तो माफी मंगी, समझ आंदा, पर ऊंट तो माफी मंग रहे हो तुसीं, ऊंट दे कोलों माफी मंगण दा की राज है? तो उसले अबू दरदा कहंदे तुसीं नहीं जानदे, अगर तुसीं जानदे हुंदे जो मैं जानिया है, तो तुसीं भी जानवरों तो माफी मंगदे और कदी किसी जानवर नूं तकलीफ ना दिंदे। वो कहंदे भी दसो महाराज की जानदे हो तुसीं? तो उसने अबू दरदा ने अपने जीवन का वो किस्सा दसिया कि एक दिन मैं हजूर मुहम्मद दे नाल सफर ते जा रहा सी, हजूर मुहम्मद दे नाल मैनू सफर का मौका मिलिया, तो हजूर सफर च सी, तो मैं भी नाल नाल, तो एक जगह यात्रा करते करते, सफर करते करते असीं कित्थे पहुंचे कि एक जगह देखिया कि एक ऊंट धुप्पे खड़ा है, एक ऊंट धुप विच है, तो खेमा लगा होया है, खेमे का मतलब एक तंबू लगा होया है जिहदे अंदर ऊंट का मालिक बैठा होया है। जदों हजूर जा रहे हैं उन्हां दी नज़र उस ऊंट ते गई जो कि धुप्पे वज्जा होया है, तो जदों धुप च ऊंट नूं देखिया, तो ये जिहड़े अरब कंट्री च रह के आए उन्होंने पता ही है कि अरब दे विच गर्मी किन्नी पैंदी है, एक तो थल्ले रेत तपदी हुई, उपरों सूरज की गर्मी,
ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੂੰ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਊਠ ਧੁੱਪੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਤੇ ਗਈ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਊਠ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਊਠ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਅੱਬੂ ਦਰਦਾ ਦੱਸਦੇ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਊਠ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਊਠ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਊਠ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੀੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚਿੜੀ ਦੇ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਕੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗਊ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਾ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੁਣਾ ਨਾਲ, ਦਇਆ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਐਸੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਬੈਠੇ ਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਜ਼ਰਤ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਸੀ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਡੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਡੰਡਾ ਵੱਜਾ ਪਿੱਠ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁੱਤਾ ਦੌੜਿਆ ਤਾਂ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਪਗੜੀ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜ ਪਏ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਗਰ? ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਔਰ ਕੁੱਤੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਗੜੀ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਗੜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਐ ਕੁੱਕਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਡੰਡੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਬ ਮੰਗੇਗਾ ਕਿ ਐ ਮੇਹਰ ਅਲੀ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਜੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਹਿਸਾਬ ਤੂੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਊਂਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਕ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਉਠਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਿੰਨਾ ਡਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੇ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ, ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੋਲੋ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਪੱਥਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਨਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੁਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ, ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਵੀ ਤਾਂ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਕਰੁਣਾ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਊਠ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਊਠ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਊਠ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਤਾਂ ਊਠ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ, ਊਠ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਦਰਦ ਪੀੜਾ ਸਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਲਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਦੁਖੀ ਹੋ, ਪੀੜਾ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੁੱਖੜਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖੜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਜਾਨਵਰ ਕਿਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ? ਜੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਗੂੰਗਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੂੰਗੇ ਦੀ ਰਮਜਾ ਗੂੰਗੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੇ ਤੋਤਲਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਮਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਇੱਕ ਰੱਬ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਮਝਣਗੇ? ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਮਝਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੂੰਗਾ ਬੋਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ
ਊਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਨ ਕੀਤਾ, ਊਂਟ ਕੁਝ ਮੂੰਹ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅਬੂ ਦਰਦਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਰਨ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਅਬੂ ਦਰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਤਾਂ ਕਿ ਕਦਮ ਬੋਸੀ ਕੀਤੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਰਾ ਵੀ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਪ ਤੂੰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਊਂਟ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੀ ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਹ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜੇ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਊਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਖਾਣ ਦਾ, ਪਾਣ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਬੰਨਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਬਣਾਓ, ਕੁਰਸੀ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਉੱਧਰੋਂ ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਘੋੜੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ, 2-2 ਘੰਟੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਸੀ ਨਾ ਬਣਾਓ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇਈ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀ? ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ, ਕਰੁਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਠੋਰ ਬਣ ਕੇ, ਸਖਤ ਦਿਲ ਬਣ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਏ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਹੈ ਖੁਦਾ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜੋ ਫਕੀਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਹੈ ਖੁਦਾ ਕੇ वो सबसे ਮੁਹੱਬਤ करते हैं। ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੈ ਨਾ ਬਦਲਾਵ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ? ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਰਨੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਬਦਲਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਬਦਲਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆਂ कभी असी ਉਹਨੂੰ नहीं प्राप्त कर सकते। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी की लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।